Hello everyone. In last video we started another parasitic disease, filariasis. Filariasis is another parasitic disease which is caused by thread-like worms, roundworms or nematodes. The causative pathogen of this filariasis, there are known 9 nematodes, thread-like filarial nematodes, which divided into 3 subtypes on the basis of their location or their niche in our body, as we saw in last video. Lymphatic filariasis, subcutaneous filariasis and serous cavity abdomen filariasis. Now in this video, we are going to study what are the symptoms of this disease, filariasis, how it is transmitted, worm is transmitted from one infected person to another healthy person, how it is diagnosed, how it is treated, and very important, how it prevents. So, let's see the symptoms of filariasis. First symptoms. There is an edema, thickening, jari vadne, inflammation. Edema with a thickening of skin and underlying tissue. First symptom of this filariasis, identification of filariasis. There is a thickening of skin, म्हणजे स्किन वरती जाडी वाढते, इन्फ्लामेशन येतं, एडिमा ज्याला म्हणतात. Not only skin but underlying tissue are also inflated. फक्त स्किन नाही तर स्किनच्या खाली असणाऱ्या टिश्यूना सुद्धा सूज येते, एडिमा होतो. दिस इज द फर्स्ट आयडेंटिफाइड और व्हेरी इम्पॉर्टंट सिम्पटम ऑफ फिलारियासिस. फर्स्ट, एडिमा with the thickening of skin and underlying tissues. Wuchereria bancrofti, as we saw in last video, there are 3 worms which causes one of the filariasis, that is a lymphatic filariasis, Wuchereria bancrofti, Brugia malayi and Brugia timori. In that, Wuchereria bancrofti affects legs, arms, breast, scrotum, etc. Thickening of these organs takes place due to the infection of Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancroftiचं इन्फेक्शन ज्या पर्सन मध्ये आहे, ज्या पेशंट मध्ये आहे, अशा व्यक्तींच्या लेग्स असतील, पाय असतील, हात असतील, फिमेल मध्ये ब्रेस्ट असेल, मेल मध्ये स्क्रॉटम असेल, स्क्रॉटम स्किन पाउच और बैग इन विच male reproductive organ testis is located. That scrotum, there is an edema of scrotum or thickening of scrotum in male. म्हणजे Wuchereria bancroftiच्या इन्फेक्शन मध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी थिकनिंग हे दिसतं वेगवेगळ्या ऑर्गन्स मध्ये. त्याच्यामध्ये पाय आहेत, हात आहेत, ब्रेस्ट आहे, मेल मध्ये स्क्रॉटम आहे. Then also in lymphatic filariasis, as just I told you, there are 3 subtypes of filariasis on the basis of their location in our body: lymphatic system filariasis, lymphatic filariasis, subcutaneous filariasis, and serous cavity filariasis. In lymphatic filariasis, worms infect the lymphatic system. आठवतंय का बघा, आपण lymphatic system circulation चॅप्टर मध्ये अभ्यासलेले आहे. Lymphatic system is the parallel system for our circulatory system, which is made up by lymphatic vessels, ducts, lymph nodes, and lung. That lymphatic system affected by the Wuchereria bancrofti, so this filariasis is called a lymphatic filariasis. In this lymphatic filariasis, these worms affects or infect our lymphatic system and causes enlargement of lymph vessels. Lymph vessels, lymphatic system मधल्या ज्या डक्ट आहेत, lymphatic vessels आहेत, त्याची एनलार्जमेंट किंवा त्याला सूज येते. and nodes, lymph nodes
जे टाइमली प्रेझेंट असतात त्या संपूर्ण सिस्टीम मध्ये त्या लंप नोडना पण सूज येते. देर इज एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फॅटिक वेसल्स एज वेल एज लंप नोड्स. Therefore, this disease is called elephantiasis. Therefore, this disease is called elephantiasis because limbs are swollen like legs of elephant. पाय जे आपले असतात अशा व्यक्तींचे जे पाय असतात ते हत्तीच्या पायासारखे होतात. Students, remember that there is no proper drainage of lump as these worms affects the lymphatic system. There is an inflammation or enlargement of lymphatic vessels. There is an enlargement of lymph nodes. Therefore, in such person, in such patient, there is no proper drainage of lump. त्या lymphatic system मध्ये lymphatic systemचं आपण काम सर्क्युलेशन मध्ये बघितलं. ड्रेनेज, लंप जो इंटर टिश्यू जो फ्लुइड आहे तो ड्रेन आउट करणं, हे काम, या कामावरती ही एनलार्जमेंट झाल्यामुळं, सूज झाल्यामुळं परिणाम होतो आणि लंपचं ड्रेनेज होत नसल्यामुळं पायांना सूज येते, हाताला सूज येते, म्हणजे देर इज अ इडिमा. आणि असा पाय हत्तीसारखा दिसतो. अशा व्यक्तीचा जो पाय आहे तो हत्तीच्या पायासारखा दिसतो. देअरफॉर धिस फिलारियासिस is also known as elephantiasis. का म्हणायचं ह्याला, याचं दुसरं नाव एलिफंटासिस? बिकॉज इन धिस फिलारियासिस the limbs are swollen like legs of elephant. आपले जे लिंग्स आहेत, पाय आहेत, हे हत्तीच्या पायासारखे होतात. इतकी सूज त्याला येते, इतकं एनलार्जमेंट, इन्फ्लामेशन त्यांच्यामध्ये होतं, म्हणून या डिसीजला काय म्हणतात? एलिफंटासिस. Another two last very important symptoms of this filariasis is lymphedema. What is lymphedema? One mark question. What is lymphedema? Accumulation of lump fluid in tissue causing swelling. Just I told, in this lymphatic filariasis, there is no proper drainage of lump due to the swelling of lump vessels and lump node. लंप वेसल आणि लंप नोडचं स्वेलिंग झाल्यामुळं, त्याला इन्फेक्शन झाल्यामुळं, त्याला सूज झाल्यामुळं लंप जो फ्लुइड आहे, जो द्रव पदार्थ आहे दोन टिश्यूच्या मधला, त्याचं ड्रेनेज होत नसल्यामुळं तिथं असणाऱ्या टिश्यू मध्ये तो लंप काय होतो? अक्युमुलेट होतो, गोळा होतो आणि त्या ठिकाणी सूज येते. There is a accumulation of lump fluid in the tissue which causes swelling. This condition is called a lymphedema. म्हणजे त्या लंप फ्लुइडचं, त्या द्रव पदार्थाचं लंपचं ड्रेनेज होत नसल्यामुळं तो लंप एका ठिकाणी टिश्यू मध्ये साचून राहतो आणि त्या ठिकाणी सूज येते. ही जी कंडिशन आहे त्याला काय म्हणायचं? लिम्फोडेमा. समजा पाण्याचा प्रवाह चालू आहे, एक ओवळ असा आहे आणि आपण तो एखाद्या ठिकाणी दगड टाकून काहीतरी त्याला थांबवला तर पाणी पाठीमागं सगळं असं थांबतं, जेणेकरून आजूबाजूला पसरतं. तशाच पद्धतीनं जर या लिम्फॅटिक वेसल्स मधून, लंप नोड मधून लंपचं प्रॉपर ड्रेनेज नाही झालं, त्याला सूज आली, तर तो लंप तिथंच थांबतो आणि त्या ठिकाणी सूज येते, स्वेलिंग होतं, एडिमा होतो. अशी जी कंडिशन आहे त्याला लिम्फोडेमा असं म्हणायचं. व्हॉट इज लिम्फोडेमा? accumulation of lump fluid in the tissue which causes swelling called a lymphedema. And last symptom, hydrocele formation. In some patients in a lymphatic filariasis there is a formation of hydrocele. Hydro means water, cell means cavity. पाण्याची कॅव्हिटी तयार होते, इतकी सूज येते आणि त्याच्यामध्ये सगळं पाणी तयार होतं. What is hydrocele? Like what is lymphedema? What is hydrocele? One mark question. In this condition, testes are enlarged due to accumulation of lump in testes. CL. Lymphedema मध्ये आपण काय म्हणलं?
एखाद्या ठिकाणी लिम्फॅटिक फ्लुइड साचून राहून त्या ठिकाणी सूज येते, त्या ठिकाणी त्या टिश्यूला सूज येते, त्याला लिम्फोडेमा असते. बट हायड्रोसिल इज अ पर्टिक्युलर accumulation of lump fluid in testes. Testes, male reproductive organ which produce sperm. आता मी सांगितलं स्क्रॉटल सॅक किंवा स्क्रॉटम जी स्किन किंवा पाउच असते त्याच्यामध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन टेस्टिस असते. या टेस्टिस मध्ये लंपचं ड्रेनेज न झाल्यामुळं there is a accumulation of lump in testes, so there is a formation of coelom or hydrocilum. Therefore this condition is called the hydrocele. What is hydrocele, students? Testes are enlarged. Testes na सूज येते. What is testes? Testes is a male reproductive organ. अशा टेस्टिसला सूज येते, एनलार्जमेंट होते. कशामुळे होते? ड्यू टू अक्युम्युलेशन ऑफ लंप इन टेस्टिस. या टेस्टिस मध्ये लंपचं अक्युम्युलेशन झाल्यामुळे, सगळा हा फ्लुइड गोळा झाल्यामुळे याची एनलार्जमेंट होते. ज्या कंडिशनला काय म्हणलेलं आहे? हायड्रोसिल. व्हॉट इज हायड्रोसिल? Testes are enlarged due to accumulation of lump in testes is called a hydrocele. These are the symptoms of filariasis. Now students, we are going to study mode of transmission, means how these worms enter into human body and from where. Before mode of transmission, we should know the life cycle of these worms or Buchereria bancrofti, which causes lymphatic filariasis. So first we will see the life cycle, then how it is transmitted, that is a mode of transmission. Students, in the life cycle of filarial nematode, that is Buchereria bancrofti, the life cycle of this worm is a digentic, means these worms require two hosts to complete their life cycle. म्हणजे यांचं मल्टिप्लिकेशन, या वर्म्सना आपलं मल्टिप्लिकेशन करून घेण्यासाठी किंवा आपलं रिप्रोडक्शन करून घेण्यासाठी दोन होस्टची गरज असते. अशा पद्धतीच्या लाईफ सायकलला जसं आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेल्या अनिलियासिस, अस्करियासिस मध्ये, the life cycle of a filarial nematode is digentic as it requires two hosts. First host is female Culex mosquito. पहिला होस्ट कोण लागतो? फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो. क्युलेक्स नावाच्या डासाची मादी. जसं आपण फिमेल एनाफिलिस बघितली तसं फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो. अँड सेकंड होस्ट इज ह्युमन बीइंग. म्हणजे या फिलारियल निमॅटोडना आपलं लाईफ सायकल कंप्लीट करून घेण्यासाठी फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो आणि ह्युमन बीइंगची गरज असते फॉर द कंप्लीशन ऑफ लाईफ सायकल. So there are two phases in this life cycle of Buchereria bancrofti. One in human body, some developmental stages of these worms takes place or carried out in human body, and remaining developing stages of this filarial nematode are completed in the female Culex mosquito's body. See, when infected female Culex mosquito bite healthy human, the larvae of Buchereria enter into that healthy person's skin. एखादी क्युलेक्स, फिमेल क्युलेक्स इन्फेक्टेड जर हेल्दी ह्युमन बिंगला बाईट केली
तर तिच्या शरीरामध्ये असलेल्या उचेरियाच्या लार्वी आणि अवस्था या त्या ह्युमन बीइंगच्या स्किन मध्ये येतात. These larvae penetrate the skin of that person and enter into lymphatics. या लार्वी कशामध्ये येतात? त्या व्यक्तीच्या लिम्फॅटिक्स मध्ये येतात. And there is a formation of adult worms. त्या लार्वीच्या डेव्हलपमेंट होते, त्या अळीच्या वाढीच्या अवस्था होतात आणि त्याच्यापासून अडल्ट वर्म्स तयार होतात. अडल्ट वर्म्स मीन्स इन दॅट सम ऑफ दे आर फिमेल, सम ऑफ दे आर मेल. Such adult worms are formed in lymphatic system of that person. These adult worms shed microfilari. त्यानंतर हे अडल्ट वर्म्स त्यांचं त्या ठिकाणी रूपांतर कशामध्ये होतं? छोट्या छोट्या वर्म्स मध्ये, फिलारियल निमॅटोड्स मध्ये, एकदम तंतू सारखे असतात छोटे, म्हणून these are called microfilari. These formed microfilari enter into the lung and blood for the circulation. हे जे मायक्रोफिलारी तयार होतात लिम्फॅटिक्स मध्ये अडल्ट वर्म पासून, हे कुठे येतात? आता लंप मध्ये आणि also in the blood. When these microfilari enter into lung and blood, such person, such human being is now called a infected person. ज्या व्यक्तीच्या ब्लड मध्ये अशा या फिलारियल निमॅटोडच्या मायक्रोफिलारी आहेत त्याला काय म्हणायचं? इन्फेक्टेड पर्सन. If such infected person is bited by the another female Culex mosquito bite that infected person, then these microfilari, त्याच्या ब्लड मध्ये असणाऱ्या मायक्रोफिलारी are enter into the gut of Culex. That female Culex feed on the blood of that person, infected person. ते ब्लड ज्या वेळेला ती क्युलेक्स मॉस्किटो घेते त्यावेळेला त्या ब्लड मध्ये असणाऱ्या मायक्रोफिलारी कुठे येतात? इन द गट ऑफ क्युलेक्स मॉस्किटो, दॅट इज इन द डायजेस्टिव्ह सिस्टम ऑफ दॅट फिमेल क्युलेक्स. आफ्टर दॅट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मायक्रोफिलारी डेव्हलप इनटू लार्वी. फर्स्ट स्टेज लार्वी. Therefore, these are called L1 larvae. That L1 larvae undergoes 2 molting. त्यांचं 2 वेळा molting होतं. And there is a formation of L3 larvae, third stage larvae. After 2 moltings, L1 larvae are developed into L3 larvae, which are migrated. L3 larvae are migrated into head and proboscis of that Culex mosquito. आपण प्लाझ्मोडियम मध्ये बघितलं, एनाफिलीच्या सलायवरी ग्लँड्स मध्ये ते साचलं जातं. अशा या ठिकाणी क्युलेक्सच्या हेड आणि प्रोबोसिस जो असतो त्याच्यामध्ये ह्या L3 लार्वी म्हणजे इन्फेक्शन करू शकणाऱ्या लार्वी त्या हेड मध्ये आणि प्रोबोसिस मध्ये स्टोअर केल्या जातात. If such Culex mosquito bite another human, healthy human, these larvae enter into this human and life cycle again continue. This is the life cycle of Wuchereria bancrofti or filarial nematode, which require to host female Culex mosquito and human being. In that stage first is completed in Culex mosquito. This stage in Culex body. While stage second, that Wuchereria bancrofti development completed in human body. म्हणजे या वर्मच्या पहिल्या स्टेजेस, डेव्हलपमेंटल स्टेजेस या क्युलेक्स मॉस्किटो मध्ये कंप्लीट होतात आणि राहिलेल्या वाढीच्या अवस्था त्या कुठे कंप्लीट होतात? स्टेज सेकंड कंप्लीटेड इन द बॉडी ऑफ ह्युमन बीइंग.
In stage first, there is a infection to human. या स्टेज मध्ये, स्टेज 1 मध्ये अशी इन्फेक्टेड असणारी क्युलेक्स मॉस्किटो ज्या वेळेला हेल्दी ह्युमन बीइंगला बाईट करते त्यावेळेला तो इन्फेक्टेड होतो. While in stage second, adult worms are formed in lymphatic system of that person or that human being. पहिल्या स्टेज मध्ये क्युलेक्स मॉस्किटो हेल्दी ह्युमन बीइंगला इन्फेक्ट करते, तर दुसऱ्या स्टेज मध्ये त्या व्यक्तीच्या, त्या ह्युमन बीइंगच्या लिम्फॅटिक सिस्टीम मध्ये अडल्ट वर्म्स तयार होतात. त्या अडल्ट वर्म पासून मायक्रोफिलारी या ब्लड मध्ये येतात. अशा व्यक्तीला, अशा इन्फेक्टेड ह्युमन बीइंगला जर क्युलेक्सनं बाईट केलं तर त्या मायक्रोफिलारी कुठे येतात? डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये क्युलेक्सच्या. त्या मायक्रोफिलारीची डेव्हलपमेंटल स्टेज पहिली होते, तर L1 लार्वी तयार होतात, 2 मोल्डिंग होतात आणि त्याच्यापासून L3 म्हणजे इन्फेक्टेड लार्वी तयार होते, जी क्युलेक्सच्या हेड आणि प्रोबोसिस मध्ये स्टोअर केली जाते. अशी क्युलेक्सनं परत ह्युमनला बाईट केलं तर हे सायकल कंटिन्यू राहतं. दिस इज द लाईफ सायकल ऑफ Wuchereria bancrofti in 2 hosts, that is Culex and human being. Now see, after the life cycle of Filaria nematode, its mode of transmission, how it is transmitted. आता आपण लाईफ सायकल मध्ये बघितलेलंच आहे. तो फ्लो चार्ट स्टेटमेंट मध्ये, वाक्यामध्ये आपण ते कसं मांडायचं बघा. Wuchereria bancrofti is transmitted to human body, stage first, by female Culex mosquito. म्हणजे लार्वी, L3 लार्वी जी फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो मध्ये आहे, अशा फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटोनं जर हेल्दी ह्युमन बीइंगला इन्फेक्ट केलं, बाईट केलं, तर तो लार्वी, L3 लार्वी किंवा Wuchereria bancrofti हेल्दी ह्युमन बीइंगच्या शरीरामध्ये. When female Culex mosquito bites human, the larvae enter into human skin, stage first, and that human being is infected. Larvae undergo 2 moltings and becomes adult. Larvae चं 2 molting होतं आणि त्याच्यामध्ये काय होतात? त्या adult होतात, which remain or stored in the lymphatic system of that person, of that human being. हे adult worms जे तयार झालेले आहेत ते lymphatic system मध्ये स्टोअर केले जातात. From that adult worms there is a formation of microfilari and such person is called an infected person. When another female Culex mosquito bites that person, those microfilari enter into the female Culex body. या lymphatic system मध्ये जे adult worms असतात, याचा जो incubation period आहे, याचा जो incubation period आहे तो किती सांगितला जातो? 8 to 16 months, students. Remember that. For exam also, all 3 types exam. Incubation period of Wuchereria bancrofti is 8 to 16 months. 8 ते 16 महिने हे जे वर्म्स आहेत ते त्या ह्युमन बीइंगच्या लिम्फॅटिक सिस्टीम मध्ये अलाइव कंडिशन मध्ये राहू शकतात. इट इज कॉल्ड द इनक्युबेशन पिरियड ऑफ दॅट Wuchereria bancrofti. Now we will see how it is diagnosed, how it is treated, and what are its control. Now students, see how it is diagnosis and treated. The management of filariasis is a very important. याच्यावरती ट्रीटमेंट करण्यासाठी याचं नियोजन असणं गरजेचं आहे. देयर इज अ पर्टिक्युलर मॅनेजमेंट ऑफ फिलारियासिस. हाऊ इट इज मॅनेज्ड? सी, टू कंट्रोल और ट्रीट filarial nematodes, there is a use of diethyl carbamazine citrate. One insecticide is there, diethyl carbamazine citrate. This is sprayed twice a day for 3 weeks. Twice a day for 3 weeks. समजा एखाद्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये एखादा पेशंट आढळून आला, एलिफंटासिस अतिरोग झालेला,
तर अशा एरियामध्ये, अशा भागामध्ये 3 आठवडे दिवसातून 2 वेळा, सलग 3 आठवडे दिवसातून 2 वेळा डायइथाइल कार्बामेझिन सायट्रेटची फवारणी करायची. त्या संपूर्ण एरियामध्ये देर इज अ स्प्रेइंग ऑफ डायइथाइल कार्बामेझिन सायट्रेट ट्वाइस अ डे फॉर कंटिन्यूली 3 weeks. And thereafter, त्यानंतर 3 आठवडे झाल्यानंतर, thereafter for 5 days every 6 months, प्रत्येक 6 महिन्याला त्या भागामध्ये 5 दिवस फॉर 5 days या डायइथाइल कार्बामेझिन सायट्रेटचं स्प्रेइंग करायचं. हे याला मॅनेजमेंट असं म्हणायचं, याला नियोजन असं म्हणायचं. का तर 3 आठवडे दिवसातून 2 वेळा आणि त्यानंतर प्रत्येक 6 महिन्याला सलग 5 दिवस या डायइथाइल कार्बामेझिन सायट्रेटची फवारणी घ्यायची, स्प्रेइंग करायचं. लक्षात येते असं का तुमच्या? ही मॅनेजमेंट या पद्धतीनं का आहे? 3 आठवडे सलग 3 आठवडे दिवसातून 2 वेळा, त्यानंतर 6 महिन्यातून 5 दिवस. Because the reason is, students, now just we saw incubation period of adult worms in that infected human being is about 8 to 16 months. 8 ते 16 महिने हा वर्म त्या व्यक्तीच्या लिम्फॅटिक सिस्टीम मध्ये असतो. That's why there is a management of filariasis to control or to prevent or treat. There is a management spraying of diethyl carbamazine citrate twice a day for 3 weeks and thereafter every 6 months continually 5 days. असं जर या स्प्रेइंग केलं तर त्या ठिकाणी त्या वर्मचं ट्रीट होतो किंवा त्या वर्मची ग्रोथ थांबते. हे सगळं करण्यापेक्षा we should avoid the biting of that female Culex mosquito or any type of mosquito. आपण याच्यामध्ये एनाफिलिस बघितली, आता क्युलेक्स बघतोय. म्हणजे मॉस्किटो बाईट हे अवॉइड जर आपण केलं तर असे इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिसीज हे होणारच नाही. सो देर इज अ इरॅडिकेशन ऑफ मॉस्किटो इज इसेन्शियल. म्हणून असे डिसीज प्रिव्हेंट किंवा कंट्रोल करण्यासाठी जर आपण डासांची उत्पत्तीच थांबवली तर हे होणारच नाही. टू इरॅडिकेट मॉस्किटो पॉप्युलेशन इज अ व्हेरी इसेन्शियल. और अवॉइड मॉस्किटो बाईट्स. समजा आपण थांबवू शकलो नाही तर आपण स्वतः त्या मॉस्किटो बाईट पासून सुरक्षित राहिलं पाहिजे. मॉस्किटो बाईट होता होईल तेवढा अवॉइड केला पाहिजे. त्यासाठी देर इज अ यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, व्हेरियस repellents which are available in market you should use. हे मॉस्किटो बाईट होऊ न देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉस्किटो रिपेलंट्स बाजारामध्ये उपलब्ध आहेत, त्याचा वापर करणं, मॉस्किटो नेट, मच्छरदाणीचा वापर करणं, हे जेणेकरून हे मॉस्किटो आपल्याला बाईट होणार नाही आणि हे कम्युनिकेबल डिसीज आपल्यापर्यंत येणार. दिस इज फिलारियासिस. Students, in next video we are going to study another important disease, that is typhoid.